Assalamu alaikum. Near and far, wherever you are, a hearty welcome to all of you in the page One Day One Word online class. Let's learn one day one word with fun. My dear lovely learners, with this motto, I am here to conduct a class for the students of class 5. So, my dear wonderful learners of class 5, please take your notebook or khata and pen and be seated in front of me. My dear lovely learners, be seated please. Thank you. Let's learn one day one word with fun. So, we have to learn 2 words today. One is English and another is Bangla. So, let's learn the English word first. For this, look at the screen please. What can you see here? There are waves, isn't it? And do you know what's this? Do you recognize? Sure, I will help you by showing another picture. What can you see here? Of course, now you have understood the word. This word is, there are waves, there are banks, isn't it? Water and water everywhere. There are water and water everywhere, isn't it? Yes, my dear lovely learners, this is, what's the new word? You have already guessed. This is sea. What's this? This is sea. sea আমরা বুঝতে পারছি ছবি দেখে, তাই না? এবং এই sea এর অর্থটা আমরা সবাই জানি। So, today's new word is sea. Sea. And what's the meaning of this word? Somudra. We call it Somudra. In Bangla, we always use Somudra, isn't it? From today, if we see any sea, then we will call it sea. We will use sea instead of Somudra. Somudra পরিবর্তে আমরা কি বলতে পারি in English? We can say sea. My dear lovely learners, so today our new word is sea. Sea. My dear lovely learners, there is a difference between sea and sea. The word is sea and the word is sea. So, this one is sea. That means Somudra. I think you have understood the difference between sea and sea. So, the word is sea. And what's the meaning of this word? I have already shown you. The meaning of this word is Somudra. What's the meaning of this word? Somudra. We all like to go to sea beaches to enjoy the wavy water, isn't it? আমরা সমুদ্রের তীরে যেতে পছন্দ করি। সমুদ্রে we like to swim, we like to have bath, isn't it? And do you know the water of sea is salty? লবণাক্ত? Yes, my dear lovely learners, we cannot eat the water of sea. It is very much salty. But sea fishes are delicious, isn't it? So, my dear lovely learners, let's try to pronounce the word once again. Sea. 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 And the meaning is Somudra. Let's spell the word S-E-A. Sea. S-E-A. Sea. S-E-A. Sea. And the meaning is Somudra. Tonto sho, moro sugar mu, daro phala. Somudra. So, my dear lovely learners, write down the word in your khata
The word is sea. Can you see the word sea? And the meaning is সমুদ্র. সমুদ্র. My dear lovely learners, I hope you have written the word. Now, if we make any sentence by this word, what can we write? We write lots of sentences like, can you see? Can you see the sentence, my dear lovely learners? Yes. I like sea fishes. I like sea fishes. So our word is sea, and if we use the word in a sentence, we can write I like sea fishes. We can also say I like to have bath in sea, on the sea, isn't it? Then we can also say I like sea fishes. I like sea fishes. So today our new word is sea, that means সমুদ্র. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইংরেজি হলো, তাই না? এখন কি বলো তো? এখন আমাদের বাংলা শব্দ শেখার পালা. চলো বাংলা শব্দটি আমরা শেখার আগে কিছু ছবি দেখে নিই. ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ? নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, তাই না? কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো? ঠিক ধরেছ, বন্দুক সহ দুজন মুক্তিযোদ্ধা, তাই না? আরেকটু ছবি দেখি আমরা. এখানে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা? এখানে দেখতে পাচ্ছ কয়েকজন কি করছে? অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করছে, তাই না শিক্ষার্থী বন্ধুরা? এরপরে দেখো তো কি দেখতে পাচ্ছ? এখানেও 1971 সালের কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? যুদ্ধের কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছি, যেখানে বন্দুক হাতে আমাদের মুক্তি সেনারা দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? এই ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ? এখানেও কিছু কি করছে? মুক্তি সেনারা দল বেঁধে অস্ত্র দেখছে। তোমরা জানো এদেরকে কি বলা হয়? এই যে মুক্তি সেনারা সহ তারা যে দল গঠন করেছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় 1971 সালের যুদ্ধে, তারা যে দল গঠন করেছিল, যে বাহিনী গঠন করেছিল এবং আমাদের জন্য স্বাধীনতা বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল, তাদেরকে আমরা বলি মুক্তি বাহিনী। তাদেরকে আমরা বলি কি বলি বলতো? তাদেরকে আমরা বলি মুক্তি বাহিনী। কি বলি? মুক্তি বাহিনী। তোমরা জানো মুক্তি বাহিনী শব্দের অর্থ কি? বুঝতেই পারছো, আমি তোমাদের যা বলেছি সেখান থেকেই। শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনা দল। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ বাক্যটি, অর্থটি দেখতে পাচ্ছ? শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনা দল। শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনা দল। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমাদের নতুন শব্দটি হলো মুক্তি বাহিনী। নতুন শব্দটি কি? মুক্তি বাহিনী। আর এই মুক্তি বাহিনী শব্দের অর্থ হলো শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনা দল, তাদেরকে আমরা কি বলি? মুক্তি বাহিনী। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আরেকবার পড়ে নাও। মুক্তি বাহিনী শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনা দল।
তাহলে আমরা শব্দটি লিখে নেই। শব্দটি হলো মুক্তি বাহিনী। মুক্তি বাহিনী। এই মুক্তি বাহিনী শব্দে একটি যুক্ত বর্ণ আছে, তাই না? তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে যুক্ত বর্ণটি লক্ষ্য করেছ। এই যুক্ত বর্ণে কি কি বর্ণ আছে বলতো? প্রথমে রয়েছে ক, তারপরে রয়েছে কি ত, ক আর ত, তাই না? মুক্তি বানানে আমাদের রয়েছে একটি যুক্ত বর্ণ, সেটি হচ্ছে কয় সংযুক্ত ত বা কয় যুক্ত ত, মুক্ত। তাহলে এখানে কি কি রয়েছে বর্ণ? ক এবং ত। তাহলে এই মুক্তি বাহিনী শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনাদল। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনাদল। এবং এই সেনাদল আমাদের জন্য কি নিয়ে এসেছিল বলতো? এই মুক্তি বাহিনী আমাদের জন্য লাল সবুজ পতাকা নিয়ে এসেছিল, আমাদের লাল সবুজ ভূখণ্ড নিয়ে এসেছিল, তাই না? আমাদের বিজয় নিয়ে এসেছে, আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে এসেছে, আমাদেরকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। তাহলে আমরা তাদেরকে কি করবো বলতো? শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করব। তাহলে আমাদের আজকের শব্দ ছিল মুক্তি বাহিনী, যার অর্থ শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনাদল। চলো আমরা মুক্তি বাহিনীতে একটি বাক্য তৈরি করে ফেলি। মুক্তি বাহিনী দেশকে শত্রুমুক্ত করেছে। মুক্তি বাহিনী দেশকে শত্রুমুক্ত করেছে। মুক্তি বাহিনী ছিল আমাদের মূল শব্দ এবং বাক্যে প্রয়োগ করে আমরা লিখেছি মুক্তি বাহিনী দেশকে শত্রুমুক্ত করেছে। সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা আরেকবার ফিরে যাওয়ার আগে শব্দগুলো একবার দেখে নিই, ইংরেজি এবং বাংলা শব্দ। ইংরেজি শব্দটি ছিল সি, যার অর্থ সমুদ্র, এবং বাংলা শব্দটি ছিল মুক্তি বাহিনী, যার অর্থ শত্রুর দখল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করেছিল যে সেনাদল। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। দেখা হবে আরেকদিন নতুন দুটি শব্দ নিয়ে। আজ এই পর্যন্তই। তোমাদের জন্য একটা সুখবর হলো, তোমাদের সাথে আমার এবং জেসমিন সুলতানা ম্যামের পাশাপাশি নতুন একজন শিক্ষক তোমাদের ক্লাস নিতে আসছেন, এবং তিনি এত সুন্দরভাবে ক্লাস উপস্থাপন করেন, তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক ভালো লাগবে। তার নাম হলো শাইলা পারভিন হ্যাপি। তিনি বৈলতোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এবং তিনি আমাদেরই ঘাটাইল উপজেলা এবং টাঙ্গাইল জেলার একজন সম্মানিত শিক্ষক। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমরা তার ক্লাসের অপেক্ষায় থাকবে। দেখা হবে আরেকদিন আমার সাথে আবার নতুন দুটি শব্দ নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।